الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun aytkandan keyin hurmatly musulman bir tuğandar bardığımızdan bugünkü Allah Ta'ala'nın ulu günü olgan Cuma günündeki dualarımızda Kudayım kabul kılsın. Tileklerimizni kabul kılsın. Elcerimizge Kudayım tinçlik, amançılık versin. Mekenimizde Kudayım tinçlikta saktasın. Mekenimizin üstünde hiç vakitte oğ atılmasın. Allah Taala özü koldaсын. Ar birimizin kiçi mekenimiz, dağı bir kiçinekey mamleketimiz bolgan üy bülölerimizni Kudayım amandıkta saktasın. Hiçbir üy bülöğünün başına Kudayım bir jamandyk alıp gelip, göz jaş agızıp, balдар jetim kalgan abaldardı Kudayım görgüsbegen bolsun. Bir tuğandarımız bugünkü bizden süyley turgan hutbabız oşu üy bülöğü tuğralı bolmakçı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Bir tuğandar Allah Taala'nı tavavuz deyturgan bolsak, Allah Taala'nın bar ekenine belgiler uşu bizdin jaşawatkan tabiatыбызda ele karab Allah Taala'nın bar ekenini bilgize turgan belgiler bar. Allah Taala'nın jaratkan yıldızları, Allah Taala'nın belgile turgan belgiler, bilgize turgan tünü, günü, jaratılış, özüp turgan baktaraktar, ekeli akıldarыбызды işlete turgan bolsak, oşonun içinde dağı Allah Taala'nın bar bir ekenin görsetip tura turgan belgilerden bolgan bul emne deyt? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Taala'nın bar bir ekenin bilgize turgan belgilerden bul. Silerdin özüңөрдөн, başka yıldızdan emes, başka alamdan emes, özüңөрдөн ne bir-biriňerge juptardy jaratıp koydu deyt. Ayal erkek kılıp Allah Taala juptardy jaratıp koydu. Ve ja'ala baynakum mawaddatan ve rahmah. Yemi juptu jaratıp ayal erkek jaratıp öyle jölüne koyup koydu. Jok ökönün ortasına süyü salıp koydu. Merim salıp koydu deyt. Oylanyp görölü. İnne fî zâlike leâyâtin liqawmin yetefekkerûn. Bul nersede Allah Taala'nın bar ekenine akıl jürgüzgönler üçün, akılı bar adamlar üçün uşu erkek ayaldı jaratıp turup ortasına süyü salıp merim salıp koygonunda Allah Taala'nın bar bir ekenine bilgiler bar deyt bir tuğandar. Oylop görölüçü bir jaş bala törölöt 5 jaşka çeyin aldı eylenip apasına erkelep jaşayt. Anan testiyeri bolup okuyt. 17-18'ge çıkkandan keyin переходный возраст деп anan üydөн kaça başlayt. Özünçe jata başlayt, özünçe oylana başlayt. 20'dan 25'ge çeyin anan özü turalbay bir jerge özün saktay albay kalat dagı anan bir kızdı tabi üylöntüp koysaň anan mintip esi oğon seyakty bolup turup anan oşo menen jaşap kalat. Jaşoobuzda uşunday gördüňüzler. Barıp turup es alış üçün Kuday Taala bir jerden tınçlyk tabuş üçün juptardy jaratyp koyupdyr. Emi oşo bala atasın, apasынан törölgön, apası oşonu 9 ay boyunda götörgön, ömür boyu jürөгүндө götörgön, atasına, apasına bolgon süyüsü var. Bir oşondoy süygön adamın adagı sırrın aytpay, oşol ele ata babası taanıp algan biröөнү tapkan, oşogo Kuday Taala süyü berip koygon, oşo menen bir jastыкta başın bir jastıkka koygon, oşo menen ömür boyu jaşap, ömür boyu oşoga hiç kimge aytpagan sırrın aytıp, oşo menen bölüşüp, oşo menen tütün bulatıp jaşap ketkendik. Bul Allah Taala'nın gördüňüzbü? Jönere iki jaktan adamdardy alıp keltirip koşup koygondugu, bir-birine uşunday süýünü arnap koygondugu Allah Taala'nın belgisi gördüňüzler da. Allah Taala kılam dese kılat beken? Allah Taala başka ateneňe aytpagan sırdy başka biröge ayttyryp koýat beken? Eň negizgi nerseni oşo menen bölüştürüp koýat beken? Bunun bardygy oylanyp görölü. Allah Taala'nın bar bir ekenin bilgisken uluu nerselerden. Urmatly bir tuğan, emi Allah Taala uşunday nikeni, Allah Taala üy bülöөнü özünün belgisi kılıp jaratypdyr. Özünün estete turgan kılıp jaratypdyr. Birok biz musulman katары, urmatly bir tuğandar, uşunday kiçiki mamleket biz üçün kanday kımbat bir tuğandar, jer kanday kımbat. Mına geçekele 2-3 yıl murunku okuyany elestetip görölçü. Uşu jerde Batkende okuya bolgonda ar bir Kırgızstandyk uşu jerde oktay albay kaldyk.
Үйлерибизде тынчтык жоктой калды. Бизде ок атылган жок. Баткен жерден 1000 километрден ашык жерде ашык жерде турат. Ошол жерде атылып аткан ок бизди үйүбүздө октатпай калды. Мекен деген ушундай кымбат. Ошон үчүн башында дуа кылып атканыбызда Кудайым мекенибиздин үстүндө ок чыгартпа, ушунда кан төгүлпө деп дайыма дуа кылалы. Тынчтык болсо анан жашоо болот. Тынчтык болсо настроение болот. Тынчтык болсо токчулук болот. Тынчтык болсо анан келип ибадатта тынчтык болгон жерде болот. Кээ бир жерлерди көрүп атабыз. Мына көрдүңүздөр, Палестинаны, Украинаны, дүйнөнүн жерлерин көрүп атасың. Ош жерде жыргап ибадат кылган деле адам калбай калды. Көрдүңүздөр, ибадатка да тынччылык керек. Келип о мечитте отурган көчөлөрүбүз тынч болуп турган үчүн ушул жерде отуруп атабыз бир туугандар. Мамлекеттин тынччылыгы ушунча керекпи? Кичики мамлекет болгон ар бирибиздин үй бүлөбүз бар. Бул жерде эркек кишилер ар бириңер бирден үй бүлөнүн президентисиңер. Ар-rijālu qawwāmūna 'alan nisā деген Кур'ан-ы Каримде. Эркек кишилерди аялдарды башкаруучу кылып койду деген. Аялдардын үстүндө тарбия кылуучу, башкаруучу, аялдардын намысын коргоочу, ошолорду сактоочу, үй бүлөнү тарбиялоочу кылып жараткан. Кудай Таала бизди эмне максат менен жаратканбы? Максатыбызды билип жашайлы. Колубуздан ошо Алла Таала берген аманатты чыгарбайбейли бир туугандар. Анан башкар десе чуркап барып, аялдарды жанчып, аялдарды кордоп, ушундайга да өтүп алдык. Башкаруунун жолдору бар. Bir musulmanbızbı? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Kur'an-ı Kerim'de, urmatlı bir tuğandar, siler üçün, silerdin paygambarınarda en çoğun ulu ülgüler var deydi. Ülgünü başkadan albaylı. Biz Kur'an'ımızdan ve ayalımda başkara albay kaldım ha, onda muştum menen başkaram demeyli. Biz paygambar üybülöğünü kanday başkargan. Paygambar bizden yeneleribizge, paygambardan ayalları ar biribizge yene bolot. Yeneleribizge kanday mamile kılgan, kanday uyda tamak içip atkanda alar menen kanday oturgan, uy tasalap atkanda kanday tasalagan, alar menen saparga çıkkanda kanday çıkkan, uyga kelgende alarga kanday ibadat üyrötkön, kanday tarbiya üyrötkön, kanday tazalık üyrötkön, bardığın hazır siralarda okuyulu bir tuğandan. Oşoğu özübüzdü oşoğu alektendirip, oşo paygambardın tarbiyası menen tarbiyalangan hareket kılalı. Anan özünün özüle umnuy bola vermeyli. Uşintip tarbiyalayım. Dalaylarda gördük bir tuğandar. Men urup tarbiyalayım, men ayalımdı korkutup tarbiyalayım degen. Uşunu unutmaylı. Alımlarımыздın sözleri, paygambardın ağzından çıkan sözü vahiy bol. Allah Teala söyletet paygambarımızdı. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Paygambar söylegende havadan alıp söylemeydi. Paygambar oylanğanda da havadan alıp oylanmaydı. Paygambarda Allah Teala oylantkan, Allah Teala söyletken, ar bir sözü Allah Teala'nın vahyi menen söylegen. Oşun üçün paygambardın artından bu paygambar adaşpaydı. Buna paygambar bizge ülgü deptir, milyardtagan, kılım boyu milyardtagan adamlar paygambardın jolu menen ketet. Emi al-ulema ve varasatul enbiya deydi. Alımlar, kuşunday yetişken alımlar, paygambarlardın muraskorları deydi. Alardın ağzından çıkan sözlerdagi bir Kudaydın bir jardamı menen, paygambardın tarbiyası menen, paygambar bergen, paygambar sızıp koygon jol menen çıkan alımlarımыздın sözlerinde kadır barktaylı bir tuğandar. Oşentken alımlarımız aytat, bir adamdı men başı idirip alam, kıykırıp, korkutup alam, uşundan muştum menen özüme kul kılıp alam, dayıma bakırıp çakırıp, tegeregin güç menen, tegeregin uşunda aykırık menen başkaram degen adam, bir gana özüne düşman gana jıynayt degen. Al o vaktısın çaganağını başı idiret, bir özüne düşman gana jıynayt. Bir tuğandar oşentip, ayaldardı urup, bir önün çolpondoy kılgan, bir önün çolpondoy bolgon kızın nazik kızlarını alıp gelip alıp, oşonu urup, başka gözgö çapkılap, bul erkeklik emes bir tuğandar. Karasanızlar, oşondoy nerselerden alыс bololu, anın ubal soğubu var. Oşo ayalыңды urup atkanda, enenin meditsina boyunca da uşunday, bala degендин 80% sүйүүsü enege bolot. Balaң saga özüңdүn kanıngан jarından jaralgan bala saga eң çoң düşman bolup çoğoyot bir tuğan. Enesine kılgan mamilesi uşu jerge siňe beret. Eң ayagı saga uşunday düşman bolup çoğoyot. Bayagında biri uşunday balam mega kolunu tiydi dep jattanıp geldi. Uşunday bororu baldары menen jorukkanımda
деп баласы ыйлайт, баласы ушундай акылдуу бала экен. Биз дейт ушул кезден көрдүк дейт, ушундай тестер болуп күчкө толгонубузда дейт, толгонубузга чейин бир 20 жыл күнүнө дейт, күнүнө ошо апамды жинди кылып койду эле дейт. Ошо нерсе жүрөгүмдө ээрибей калыптыр. Ушуну кылып алдым деп баласы ыйлайт. Ушундай жек көрүү пайда болуп калыптыр. Атамды ошентип жакалап ийдим, мен кол тийгизген жокмун. Бирок ушу эмне кылганымды өзүм билбейм. Жүрөгүм муздайт деп анан сүйлөп отуруп, дин деген ошо динден айланалы, урматтуу бир туугандар. 30 жыл мурун, мына биз ушул жерде 25-30 жыл мурун ушул мечитте Куран жаттаган элек. Ушул жерде бир 500 адам Бишкек боюнча 4 эле жерде жума намаз окулчу. Эң көп окулган мечит ушул мечит эле. Ушул жерде 400-500 адам, ошонун бардыгы кары-картаң, бардыгы 60тан өйдө жашы 90га чейинки ушул жерде абышкалар, аталарыбыз окуйт эле. Ошолордун бирөө дагы жок азыр. Бардыгы топурактын астында. Көрдүңүз, Бишкек боюнча бир 600-700 киши жума намазга арган келчү. Азыр көрдүңүздөр, Бишкектин өзүндө жума намаз окулган мечит бир 90дай мечит бар. Ең азында 500 киши, мына ушундай чоң мечиттерде 10 миңге жакын киши келип намаз окуп атат. Дин деген бизди тарбиялап атат, урматтуу бир тууган. Динибизде ошон үчүн бекем, динибизде фанат болбойлу. Динибизде пайгамбарыбыз кандай көрсөткөн болсо ошондой жашайлы. Динибизде такыбалык болсун. Дин деген бир эле намаз окуп коюш эмес, бир эле орозо тутуп коюш эмес, бир эле ажыга барып коюш эмес. Дин деген бардык жашоо дин, урматтуу бир тууган. Дин деген түкүр бийсем эмне болот дегенге биздин динибиз жооп берет. Кажерге түкүрбө, кандай кылып дааратканага кир, кандай кылып чык дегениңден баштап динибизде бардыгында жооп бар. Пайгамбарыбыз ошонун бардыгын көрсөтүп туруп, эң агында мына ушу диниңерди мына силерге толук жеткирдим деп туруп дүйнөдөн кеткен, урматтуу бир туугандар. Ошо динибизди бекем карбайлы. Ал-исламу куллун ла ятажазза деп алымдарыбыз ушундай бир кайда эреже койгон. Ислам дини бул толуктук дин, ал бөлүнүп кетпейт. Мына бул кол десек, мына бой 5 монжа толук тура турган болсо, мына кол дейбиз. Кудай сактасын, мен кечирим сурайм. Кокустук болуп, бир пальцасы кесилип калган, бирөө табигый жок болуп калган да араларыбызда адамдар бар да. Кечирим сурам деп айтам. Бирок мынтип туруп бир пальцаң кем болуп турса, мына менин колум деп, мына мен толук колум дей албайт экенсиң да. Бир туугандар, ошо сыяктуу исламыбызды толук көрсөткөнгө аракет кылалы. Эртең Алланын астына барабыз. Аллахым, мен исламымды толук колуман келишинче жашадым. Кудайым, намазымды окудум, орозомду туттум, байлык бердиң, зекетимди бердим, байлык бердиң, ажылыгыңды кылдым, жетим жесирдин башынан сыладым, ата-энемди кашаткан жокмун, адамдарга дайыма жылмайып жүр дедиң, жылмайып жүрдүм, бирөөгө зыян алып келбедим. Аллахым, колумдан келишинче жасадым. Үй бүлөмдү мен коргодум, ар намысын коргодум, бирөөгө зулумдук кылган жокмун, бирөөгө муштум көтөргөн жокмун, бирөөнүн жүрөгүн иренжиткен жокмун деп туруп ушундай толук жашап барганга аракетибизди кылалы. Кудайдан ошондойдон жардам сурайлы. Жума күнү отурабыз, бардыгыбыз, Аллахым, исламды толук жашаганга жардам бер. Кудайым, такыбалык кылганга жардам бер. Өзүңө ибадат кылганга жардам бер. Өзүңдү эстегенге жардам бер. Өзүңдүн ниматыңа шүгүр кылганга жардам бер деп Алла Тааладан дайыма дуа кылалы, бир туугандар. Эми келиңиздер, азыркы учурларыбызда үй бүлө ушундай улуу экен. Бирок үй бүлөдө тилекке каршы, мына Кыргызстаныбызда ар бир 4 киши же 5 киши бир жылда үйлөнгөндөрдүн 4-чүсү же 5-чиси ажырашат экен, көрдүңүз. 5 кишинин бирөө ажырашып атат деген геп. Бул ачуу чындык, бир туугандар. Мына бул жерде аталарыбыз отурат. Илгери биздин аталарыбыздын учурунда ажырашуу болгон эмес. Ажырашууну өлүм катары көргөн. Азыр балдар, жаш балдар, тарбия, үйдө ислам башка жок болгондуктан, тарбия жок болгондуктан ата-эненин убарасы тойлорду эмне кылып өткөрүп атат? Илгери 2 койсо эле өткөрүп койгон. Ата-эне деле убара болбоптур. Апаларыбыз арзан эле келиптир. Калың салыңы жок эле. Карасаңыздар, ушундай убарачылык жок эле. Азыр эң болбодум деген, эң кедеймин деген 5 миң, 10 миң доллар кетирип той берип атат. Же калппы, көрдүңүздөр. Мына Бишкекте, Бишкектин өзүндө 500гө жакын ушу банкет өткөргөн качелер бар экен. 3 ай, 5 ай очерет болуп атат ошол жерде. Күндө той. Ошол жерлерге эмне деген расходдор, эмне деген акчалар чачылып атат. Бирок үйлөнүп туруп 2 жумадайын ажырашып кеткен, балдарыбыз эч нерсени түшүнбөй туруп үйлөнүп алып атат. Улуу биздин алымыбыз айткан эле,
ажыга бара тургандарды чогултуп туруп 5 жыл окуудан өттүрүп ажылык деген университет үйрөтүп туруп анан ажыга жөнөтүш керек. Үйлөнө турган балдарды үйлөнүү деген университет, үй бүлө деген университет ачып туруп 5 жыл ош жерде окутуп туруп анан үй бүлөгө уруксат берели деп айтат элем дейт. Студент кезде ушуну түшүнчүмөс элек. Азыр карасаңыздар практикада кантип эле ажылык деген университет болсун, кантип эле үйлөнүү деген университет болсун дечи элек. Эми ал киши университет куруй десең дагы ошо университеттин деңгээлинде адамдарды үй бүлө эмне экенин үйрөткүнүң, ажылык эмне экенин үйрөткүнүң деген мааниде айтыптыр. Ажылыкты канча жолу башкарып келип атабыз. Ажыга барганды мода кылып алды. Барып туруп ажыдан келип туруп ар нерсени кылып жүрүп кайда шайтандын жолуна түшүп алган канча инсан болуп атат көрдүңүздөр. Карасаңыздар үй бүлөнү курат, ата энени убара кылат, 30 миң деп, 50 миң деп, 100 миң деген долларларды сапыртат, алып келип туруп ай чүрөктү алган соң банкеттерде тойлорду берет, 15 күн, 20 күн, 1 ай, 5 ай жашап туруп анан ажырашып атат. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз угуп алалы бир туугандар. Үй бүлөнүн сакталышы, үй бүлөнүн ичиндеги балдардын бактысы, үй бүлөнүн өзүнүн бактысы эмне деген? Үй бүлөнүн бактысы бул миллиарддаган долларга сатып алып албайсың. Триллион долларыңа сатып ала албайсың бул үй бүлөнү. Бир тууган, бирок үй бүлөнүн ажырашуусун ажырашып келген жаш балдарга да жолугуп атабыз. Эмне дегенде ушу мага көйнөк алып бербей койдуң, мага айфон алып бербей койдуң, мага машина алып бербей койдуң, мен ата энең менен жашабайт элем, ата энеңдин үстүнө жашатып алдың. Ушундай эле проблемалар, болбогон эле проблемалар. Мен күндө барып туруп көчөлөрдө боyonушум керек эле, аны боyonтпой койдуң деген эле кыздардын арманы. Же болбосо кыздар ушундай келиндер келип атат. Күйөөм иштебейт дейт. Урматтуу жаш балдар отурасыңар. Карасаңыздар жума намаздарыбызда 90% уш жерде жаш балдар келип атабыз. Урматтуу бир тууган, үй бүлө, келечек, Кыргызстаныбыздын келечеги силердин колуңарда. Барыбыз угуп алалы бир туугандар. 6 саның аман туруп, бул колуң иштеп туруп үйдө жалкоолонуп жатып, иштебей, үй бүлөңдү ачка калтырып, балдериңе ботинка алып бербей, уялбай үйдө жаткан Кудайдан корккунун. Анткен сен намазың да бекер болот бир тууган. Көрдүңүз, үйүңдө ыйлап атса балаң, ыйлап атса баласын карабай ар жерде тентип, мейли оорулуу болсо бир жөн, инвалид болсо бир жөн, акылы жетишпей калган жинди болсо бир жөн. Карасаңыздар 6 саны аман үйүндө жатышат, көрдүңүздөр. Уялып ошо жерден. Бир жерде уялат экен, көрдүңүздөр. Мына бир жерде, ушу жерде кылып кой, бир жерге барып туруп, тачки сүйрө десе уялат, такси кыл десе уялат, көчөгө чыгып бирөөнүн ишин кылып болсо да үй бүлөңдү пешене тери менен бак десе уялат. Бирок ошону уялбай эле Россияга барып кылып атат го, көчө шыпырып эле атат го, ар кимдин сийдигин жууп эле атат го, ар бир чалдыкын. Мындай чыккандан кийин уялбайт экен да. Урматтуу бир тууган, мекенибизде туруп анан жөн эле айтып бербейли. Бизди башка жактагылар келип иштеп атат, Пакистан иштеп атат, Бангладеш иштеп атат. Эмгекти сүйсө иштейт экен да келип туруп. Мына швейный цехтерге бардык, 10 саат тынбай кылат экен. Биздикилер кылбайт, 2 сааттайын обед ичиш керек. Обедти 2 саат ичет, отуруп алып сотко айнойт. Анан хозяйыны менен айтышат, анан 15 күндөн кийин кичине бир көйнөк тиккенди үйрөнүп алгандан кийин аны менен жаңжалдашат, анан качат экен да. Биз табиятыбызды тарбиялайлы. Эмгекти сүйгөндү Алла Таала да сүйөт. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушундай турганда бир жигит келип, адамдар менен учурашканда колу ушу эмгек кыла барып мазол болуп калган экен, катуу болуп. Пайгамбарыбыздын колун кармаганда пайгамбарыбыз ошону ушундай ыраазы болуп, эмгек кылганына ыраазы болуп, ушул колду деген Алла Таала сүйөт, ушул колду Алла Тааланын пайгамбары сүйөт деген. Пайгамбар сүйө турган болсок иштейли бир тууган. Үй бүлөлөрүбүздү таштап койбойлу. Ажырашып келген келиндерден сурасаң ушундай дейт. Күйөөм иштебейт, ачка калдык, эмне кылалы? Эч мүмкүн болбой калды. 2-3 баланы сүйрөп иштеп жүрөм. Көчөлөрдө аялдарды антип кыйнабайлы. Негизде шариятыбызда эркек киши иштеп, үйдө милдеттерибизди жакшы билип алалы. Милдетти билбегенден ушундай нерселерге жетип атабыз. Эркек кишинин милдети эмне? Эркек кишинин милдети бир туугандар. Аялды алат го, мен сени кабыл кылдым деп никеде кабыл кылгандан кийин ата эненин мойнундагы кызына болгон милдеттин бардыгы ошо күйөөсүнө өтөт бир туугандар. Аны сен эң биринчи нафака кылышың, анын жегенин, ичкенин, жашаган жерин, кийген кийимин камсыз кылысың, сенин мойнуңда милдет болот. Экинчи нерсе, аны ихтирам кылып,
аны сыйлап, аны аял катары, эне катары жакшы тарбиялап алуу сенин милдетиң болот. Үчүнчүсү, ошо аялга келгенде жөн эле келип койдуң эмес, ага исламий тарбия берип, жашообуздагы тарбияларды берип, ошону тарбия менен тарбиялап алышыбыз ал милдет болот. Анын ар-намысын коргошуң милдет болот. Ошо милдеттериңди жакшы аткаргының. Кудай Тааланын астында милдет экен, Алла Таала фарыз кылып коюптур. Кой намазымды окуйун. Эртең намазыман барып эсеп кысап берет экенмин деп ушул жерге келип атабызбы? Ошо сыяктуу үй бүлө дагы сага аманат. Көрдүңүздөр, Алла Тааланын аялдар Алла Тааландан аманат кылып алгансыңар дейт. Аялдардын ар-намысын Алла Тааланын сөзү менен адалдап алгансыңар дейт. Ушуну унутпайлы. Эми аялдардын күйөөнүн аялдарынын үстүндө болгон милдеттер эң биринчи анын укугунан коркуу. Урматтуу кыз келиндерибиз, эжелерибиз бардыгыбыз ушу милдеттерибизди билип алалы. Анткени азыркы учурларда көптөгөн эркектерди аялдар да кордоп койгон учурлар болуп атат. Илгери эркектер кордочу дей берсе элек, эркектерде баягы физический күч болуп, анан кордогонго мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп, ушинтип ойлочу элек. Азыркы учурларда аялдар эркектерди кордоп койгон учурлар болуп атат. Бардыгыбыз өзүбүздүн милдетибизди билип алалы. Эң биринчи аялга милдет болгон. Эркекке тийдиңби, ошого тийип алдыңбы? Болду. Сенин атаң дагы ошо күйөөң, сенин күйөөң дагы ошо күйөөң. Болду, ошого баш ийгенди эң биринчи. Аял киши эң биринчи милдети өзүнүн күйөөсүнө баш ийүү. Экинчи милдети ошо күйөөсүнүн кийген кийими, башка тазалыгы, үйүнүн аманатчылыгын карап сактоо. Үчүнчүсү, ошо күйөөңдүн болуп аткан сырын эшикке ачпоо. Улам төркүнүгө күйөөм мындай экен, кайын журтум мындай экен, андай экен деп айтып бара берүү үй бүлөнү ушинтип солкулдатып атат. Ар бир ата эне угуп алсын. Кетирген кыздарын үйүнөн чыгардыбы? Кызым кандай экен, алар кандай жатышат экен, кантип тамак жасайт экен, кантип бири-бирине күлөт экен, кайнатаң канчада турат экен, кайненең эмне кылат экен деп ар бир нерсени сурай берүүң, сен ошо үй бүлөгө, кызың барган үй бүлөнүн ичиндеги махрамдарына, аврат жерине кирип атканың. Бир тууган бир жерге баняга барып алып, бирөөнүн авратын ушинтип тиктеген жакшыбы? Ошо сыяктуу бирөөнүн үйүндөгү сырларды билиш үчүн, бирөөнүн үйүндөгү бир ошо жашоону чагылдырып көзүңө элестетиш үчүн ошону аңдыган, ошо аврат аңдыгандай маани болот. Ошо аврат аңдыганга өзүңдү, кызыңды колдонуп аткан болосуң шпион кылып. Ошон үчүн барган жердин сырын сурабайлы. Ал кандай жашайт, ал үй бүлөнүн маданияты кандай, ал кантип тамак ичет, кантип тамак жейт, кантип адамдарга мамиле кылат, сенин ишиң эмне аны менен? Урматтуу бир туугандар, бул нерсеге өтө көңүл буралы. Ошентип өзүбүз ушундай билели. Эгер ошо кыздарыбыздын барган жерине кийлигише бере турган болсок, күйөө балдардын ишине кийлигише бере турган болсок, ошо сенин кызыңдын барган үйүнүн астына жер титирөө кылып атасың деген кеп. Жер титирөө боло берет. Ошентип ачылып чачылып туруп бир күнү барган үйүңдө кызыңдын тагдырын талкалап, үй бүлөсүн талкалаганга сен себеп болосуң. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул нерсеге көбүрөөк көңүл буралы. Урматтуу кыз келиндерибиз, урматтуу карындаштарыбыз, эжелерибиз, эч качан күйөөбүздүн сырын сыртка ачпайлы. Андан кийин дагы аялдын башында милдет болгон нерсе, күйөөсүнүн үйүндөгү мал мүлкүн күйөөсүнүн уруксатысыз эч жака чыгарбоо. Ошону тыйбоо, ошо нерсени өз билемдик кылбоо. Ошо нерселердин бардыгынан мына үй бүлөлөр ушинтип бузулуп кетип атат. Дагы аялдарга айтарыбыз, илгери ушундай акылман энелерибиз, бизди тарых жазып кеткен энелерибиз болгон. Урпактан урпакка ошон үчүн уланып келатабыз. Бир эне болгон экен. Ушинтип жаш кезинде күйөөсү каза болуп калып, өтө чоң такыба аял болгон. Ошо киши дайыма балдарын тарбиялаш үчүн минти кичикей балдары калган экен. Балдарынан нан алат, бир жерден сүт алат. Ушундай жашоо улана турган болсо, дайыма күйөөсүнүн көйнөгүн ушундай илип коет экен дагы, ошонун чөнтөктөрүнө акчаларды салып коет экен. Балдары, апаке нан калбай калды, атаңардын чөнтөгүнөн алып алгыла. Апакен сүт алыш керек, атаңдын көйнөгүнүн чөнтөгүндө акча бар. Балдары атасы бардай чоңойткон экен. Ошо энеси атам кайда деп, атасы жок экенин билбей чоңойгон.
кийинагында айткан экен, балдарым деп, балдары чоңойгондо атаңарды унуттурбаганга мен аракетимди кылдым деген экен. Мен милдетимен кутулдум дептир. Атабыз бардай чоңойдук деген экен. Эми күнүбүздө эмне болуп атат? Үйүндө тирүү турган күйөөлөрүн унуттуруп койгон аялдар болуп атат. Бул акчасы эле керек, башкасы эле керек, өзүнүн кереги жок. Келгенден кийин ушинтип түртүп салган канчалаган жаш жигиттерди көрдүм. Колунда бар, колунда акчасы бар. Кечинде эле ар жерде футбол, ар жерде баня. Эмне мындай жүрөсүң десе, кээ бирөө айтат, байке, үйдө тынччылык жок болуп калды. Ажырашып кетейин дейм, 2-3 баланы кыйбайм. Барсам мен никтомун үйдө дейт, никтомун дейт. Эч ким көңүл деле бурбайт, сый, урмат деле кылбайт дейт. Көрдүңүз, бардык бактылуулук акча менен болуп калбайт экен. Үйдө такыбалык болгондон анан бактылуулук болот. Эң бактылуу үй бүлө пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрү эле. Пайгамбарыбыз кембагал жашайт эле. Бирок кембагал жашаганда да пайгамбарыбыздын үйдө орду бар эле. Пайгамбарыбыз ушундай аялдарды сыйлайт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Фатху Макка, Маккага кайра Мадинадан кайтып, Макканы фатах кылып келишкенде, элдердин арасында бир Хаула деген кемпир, ушундай Хадижа энебиздин курбусу, подружкасы бар эле. Ошону көрө калып пайгамбарыбыз ушундай өзүнүн чапанын чечип алып барып астына коет. Пайгамбарыбыз жанында туруп сүйлөшөт, кээде күлүшөт, кээде ыйлашат. Ошондо кийинки пайгамбарыбыздын жубайы, баарыбыздын энебиз Айша энебиз ушинтип кыскануу пайда болуп кетет. Анан пайгамбарыбыз келгенде, я Расулаллах, эмне эле бир ушундай болбогон бир кемпир менен сүйлөшүп калдың, бир күлөсүң, бир ыйлайсың дегенде, ал менин Хадижанын курбусу эле. Биз экөөбүз отуруп Хадижанын күлгөн күндөрүн эстеп күлдүк. Хадижа энебиздин кайгырган күндөрүн эстеп ошо жерде ыйладык дегенде, ушундай кысканыч пайда болуп Айша энебиз, я Расулаллах, сен Хадижа эле дейсиң, бирок Хадижаңдан дагы жашыраак, Хадижаңдан дагы өйдөрөөк болгон сага башканы Алла Таала алмаштырып берди го деп өзүнө ишарат кылганда пайгамбарыбыз ушундай жүздөрү кызарып, ушундай ачууланып туруп, Кудайга касам болсун, Алла Таала касам ичип айтамын, мен Хадижанын ордун эч ким алмаштырган жок деген. Ошондо Айша энебиз ушинтип коркуп кетип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам усу ачуусу тарап кетсе, экинчи Хадижа жөнүндө сөз ачпайм деп ичимен ойлондум деген. Урматтуу бир туугандар, пайгамбардын көрдүңүзбү? Үйүндөгү сүйүүлөр, аялына өлүп кеткен Хадижа энебиз өлүп кеткен 15 жыл болгондон кийинки окуялар көрдүңүздөр. Ошондо канчалык урмат кылган бири-бирин. Bizde uşu nerse var, üy bülölörde girgenimizde ayal kişi üy bülönün kutuken gördünüzler. Üyge girgenimizde baldardı bir görösün, görgönden bardığız erkekler oturağız uşul jerde. Kana apaňar deysiňer, gördüňerbi? Oşonsuz jaşay albayt. Estүү, akılдуу ayal bolsa dagı, үйүнө кирген учурларда тамак жасап келгенде, кое тур атаңар келсин, атаңар менен чогуу ичели дейт. Көрдүңүзбү? Алла Тааланын байлап койгондорун. Ошондой үй бүлө болушту Кудай насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, дуа кылалы. Үй бүлөбүздө акыларды сактаган учурларда, үй бүлөбүздө бири-бирибизди эмне башыбызда акы түшкөндө, ошо акыларды ордуна койгондо Алла Таала береке берет. Карасаңыздар, эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүбүздө эмне кылып атабыз? Аял мындай болуш керек эле, эркек мындай болуш керек эле дей бербейли. Ар бирибиз оңдойлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы үйдө Кур'ан окулган болсо, ошол үйдүн жакшылыгы көбөйөт, жамандыгы азаят деген. Кайсы үйдө Кур'ан окулбаса, ошол үйдүн жамандыгы көбөйүп, жакшылыгы азаят деген. Пайгамбарыбыздын сөзүнө ишенебизби? Эми ишенсек эми ойлонуп көрөлү. Үйүбүздө 24 саат жашап атабыз. 24 saatın içinde 5 saati uşakka ketip atabı. Ketip atat bir tuğanдар. Ayalın menен oturup alıp koşunanı обсуждение kılasın. Tigi tuğanыңды жамандаysың, tigi досуңду жамандаysың, ар нерсе кыласың, кетип атабы. 5 saat интернет менен кетип атабы. Пайдасы жок. Facebook, YouTube, Instagram, башкасы менен билинбей отуруп ошо менен кетип атабы. Кетип атат. Тамак ичкенге жөн эле тамактын үстүндө бир сооп таппай, тамактын үстүндө отуруп алып дагы ар кимди сүйлөшүп, дагы бир 3-4 saatың тамакка кетип атабы, кетип атат. Уктаганда да жөн уктабай, ар ким менен согушканыңды, эмнени жашасаң ошону түш көрөсүң. Азыр түш көргөндө да илгеркилер ушундай бир жакшылыктарды түш көрүп, түштөрүн жакшылыкка жооручу экен. Азыркылардын бардыгы бир балекетти түш көрүп келип жоорутуп атышат. Анткени жашоосу ошондой болуп атат да бир туугандар.
Emne kaldı? Üyübüzde namaz var mı? Bir oylanıp görölüçü. Üy bilebizde baldarda oturup albe, kitap okuylu, baldar bilimdүү bolgola degen tarbiya var mı? Bir 20 minuttuk bolsa dagı. Baldarыбызга kolundan jetelep meçitke alıp barып, bu imam balama Kur'an okutup koyçu degen jaşoobuz barбы? Ayallarыбызга koy, ушунча ниматты берди, моунча жакшылыкты берdi. Biz bir ibadat kılıp, gel tahajjudga turalычı, gel namazыбызды okuyluçu degen tarbiya barбы? Bir oylanıp görölüçü. A bolbosa kayaktan biz jakşılık ümit kılıp atabız? Kayaktan bir baktılуулuktu ümit kılıp atabız? Kayaktan biz bir jannatты ümit kılıp atabız? Bul dünyada baldarın gözündün nuru deydi. Kayсы uçurda, dünyada kanday uçurda baldar gözdün nuru bolot degende, baldardın bardığı senden törölgön baldar. Namaz okup atkan bolsa, ыйлап Kudayga zikir kılıp atkan bolsa, adaldan rızkı alıp gelip adamlarga taratıp yetimlerдің başın sılap atkan bolsa, ateke uşunu giyip koyçu dep sağa padark alıp gelip atkan bolsa, apasına padark alıp berip atkan bolsa, özü үй бүлөсү менен жакшы жашап аткан болсо, Кудайга кулчулук кылган баланы тарбиядыңбы? Тарбиялаган болсоң, ошо бала сенин көзүңдүн нуру деген. А кыяматтагы көздүн нуру кайсы болот? Кыяматта бардык сурактардан кутулганда 6 балаң болсо, 6 отуң сени менен ээрчип, жаннатка кирип баратса, ошондо сенин көзүңдүн нуру болот дейт. Жок болсо кантип нур болот? 5 балаң, 6 балаң болуп, бирөө тосокко кетип атса, сенин бейишиң деле sen beyişke girişingde senin жүрөгүң тынчыбай турат bir тууган. Ошон үчүн балдарыбызды тарбиялайлы. Мечитке жолуна рисовка үчүн келбейли, байкелер. Урматтуу бир туугандар, мечитке келип, ушу жөн эле адамдарга көрүнүш үчүн, же ишим оңолуп кетет деш үчүн, же мода үчүн келбейли. Мечитке келели, оңололу деп келели. Мечитке келебиз, тарбия алалы деп келели. Мечитке келебиз, Алланын ыраазылыгына жетели деп келели. Урматтуу бир туугандар, мекенибизди Кудайым тынччылыкта сактасын. Мекен ичиндеги ар бирибиздин кичи мекенибиз болгон үй бүлөлөрүбүзгө Кудай таала бактылуулук берсин, балдарыбыздын көзүнөн жаш чыгарбасын. Бир да ата-эненин баласынын жамандыгын Алла таала көрсөтпөгөн болсун. Кудайым бардыгыбызды тынччылыкта, аманчылыкта өмүр сүрүүбүзгө өзү жардам берген болсун. Бирахматика.